जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज गुजराती पेपर है और तमारी समक्ष आज आपणे विभाग डी लईने हाजर थया छीए कि विभाग डी नी अंदर तमने काव्य आपेलुं होय छे, फकरो आपेलो होय छे अने बीजो एक फकरो आपेलो होय छे। एनुं तमारे संक्षेपीकरण करवानुं होय छे अने काव्य अने फकरामांथी जवाब गोतवाना होय छे। तो आवी रीतनुं विभाग डी नी अंदर कंईक पूछातो होय छे, तो एनी अंदर तमने कांई न आवडतुं होय, कांई तमे वांच्युं ज न होय आमां, तो तमे केवी रीते सरळ भाषानी अंदर उत्तर लखी शको, एना माटे आजे आपणे विभाग डी नो विडियो लईने तमारी समक्ष हाजर थया छीए। तो विभाग डी नी अंदर सौथी पहेला मित्रों एक काव्य तमने आपेलुं छे। ए काव्य तमारे वांचवानुं छे अने एनी नीचे जे प्रश्न आपेला छे एना तमारे जवाब आपवाना छे। केटला प्रश्न हशे? तो के कुल 5 प्रश्नो हशे। ए 5 प्रश्नोना जवाब छे तमारे काव्य वांची अने आपवाना छे। तो सौथी पहेला तमारे आना माटे शुं करवानुं छे? तो के 2 वखत काव्यने छे सरळ भाषानी अंदर वांची लेवानुं छे। जो 2 वखत तमे जे काव्य आपेलुं छे एने वांची लेशो એટલે સરળ ભાષાની અંદર તમને બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ આવડી જશે। જોઈએ આપણે સૌથી પહેલા આ કાવ્ય આપણને કંઈક આપણને આપેલું છે કે ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે અને કદી ધીરેથી પૂછે કે કેમ છો। ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે અને કદી ધીરેથી પૂછે કે કેમ છો, આપણે તો કહીએ કે દરિયાની મોજમાં અને ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે। આપણે તો કહીએ કે દરિયાથી મોજમાં અને ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે। फाटेला खिस्सानी आड़मां मूकी छे अमे चलकाती मलकाती मोज। फाटेला खिस्सानी आड़मां मूकी छे अमे चलकाती मलकाती मोज। एकलो ऊभो ने तोय मेळामां होव एवुं लाग्या करे छे मने रोज। एकलो ऊभो होय अने तोय मेळामां होव एवुं लाग्या करे छे मने आवुं रोज। ताळुं वसाय नहीं एवडी पटारीमां आपणो खजानो हेमखेम छे। ताळुं वसाई नहीं एवडी पटारीमां आपणो खजानो हेमखेम छे, आपणे तो कहीए के दरियासी मोजमां। आँखोमां पाणी तो आवे ने जाय, नथी भीतर भीनाज थती ओછી। आँखोमां पाणी तो आवे ने जाय, नथी भीतर भीनाज थती ओછી। વધઘટનો કાંઠાઓ રાખે હિસાબ, નથી પરસવા સમંદરને હોતી। सूरज उगने आथमी जाए, मारी ऊपर आकाश एमनेम छे। सूरज उगे अने आथमी जाए, मारी ऊपर आकाश एमनेम छे, आपणे तो कहीए के दरियासी मोजमां। तो आवी रीतनुं आखुं काव्य छे ध्रुव भट्टनुं तमने अहींया आपेलुं छे अने एना आधारे तमारे प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। जेनी अंदर पहेलो ज प्रश्न छे कि आपणो खजानो हेमखेम छे, एना द्वारा कवि शुं कहेवा मांगे छे? तो अहींया जे तमने आपेलुं छे के ताळुं वसाय नहीं एवडी पटारीमां आपणो खजानो हेमखेम छे। आ जे काव्य छे एनी अंदर आ जे पंक्ति छे एना द्वारा कवि अहींया आनंदनो भाव छे ए व्यक्त करे छे। आनंद छे कोई व्यक्तिनो ए कोई पण व्यक्ति छे कदी पण सीनवी शकतो नथी। ए जे वात छे ए जे मुख्य भाव है ए आ पंक्ति द्वारा कवि अहींया रजू करे छे। एना पछी मित्रों काव्यने योग्य शीर्षक आपवानुं हतुं। तो अहींया एकनो एक शब्द वारंवार रिपीट थाय छे कि आपणे तो कहीए। आ पण तमे शीर्षक आपी शको अथवा तो केम छो, केम छो, आवी रीतनुं पण तमे शीर्षक छे आपी शको छो। एना पछी मित्रों तीजो प्रश्न जोईए आपणे के कोई पूछे कि केम छो, प्रश्नना आपेला उत्तरमां कविनो कयो भाव प्रगट थयो छे? कोई पूछे कि केम छो, आ जे पंक्ति छे एनी अंदर कविनो आनंदनो जे भाव छे ए प्रगट थयेलो छे। एना पछी कविए मोजने क्यां मूकी छे? कविए मोजने क्यां मूकी छे? तो अहींया तमने आपेलुं छे के फाटेला खिस्सानी आडमां। तो कविए छे ए फाटेला खिस्सानी आडमां छे ए मोजने मूकी छे। 2 वखत तमे काव्य वाँची लो એટલે તમને બધા પ્રશ્નોના જવાબ આવડી જાય। એના પછી આંખોમાં પાણી અને ભીતરની ભીનાશ શબ્દો દ્વારા શેનું સૂચન થાય છે? તો આંખોની અંદર પાણી એટલે કે દુઃખનું સૂચન થાય છે અને ભીતરની ભીનાશ એટલે કે જે લાગણી છે, જે આનંદ છે એનું સૂચન કરવામાં આવેલું છે। આવી રીતે તમે સરળ ભાષાની અંદર 2 વખત કાવ્ય વાંચી અને કોઈ પણ કાવ્ય હોય તમે જવાબ લખી શકો છો। નક્કી ન હોય કે તમને કયું કાવ્ય બોર્ડની એક્ઝામમાં આવશે, એટલે માત્ર ને માત્ર તમારે છે કાવ્યનો 2 વખત અભ્યાસ કરી લેવાનો છે એટલે તમને બધું આવડી જશે। એના પછી મિત્રો એક ગદ્યખંડ આપેલું છે, એને વાંચી અને તમારે પ્રશ્નના ઉત્તર આપવાના છે। જોઈએ આપણે ગદ્યખંડ શું છે।
આપણું વાંચન એ જ આપણા જીવનનું ખરું પ્રતિબિંબ છે, આંતરિક જીવનનો માપદંડ છે. ઉત્તમ પુસ્તકો આપણના શ્રેષ્ઠ મિત્રો છે, જે આપણને ઉમદા જીવન દ્રષ્ટિ આપે છે, આપણા જીવનનું ઘડતર કરે છે. લાગણીને કિનારે મનુષ્ય માત્ર સમાન છે, એ હકીકત જગતની ઉત્તમ સાહિત્ય કૃતિના વાંચનથી આપણા હૃદયમાં કોતરાઈ જાય છે. ભક્તિને હૃદયમાં ઉતારનાર મૃત્યુથી નહીં ડરે. ભાગવતનું અધ્યયન કરનારમાં ઉર્મના પ્રેમ ચલકાતો હશે. જૈન ગ્રંથો વાંચનાર અહિંસાનો ઉપાસક હશે. પુસ્તકો આપણા જીવનને ઉદાત્ત બનાવે છે. ઉત્તમ કોટીના પુસ્તકોનું વાંચન મનુષ્યને ઉચ્ચ શિખરે લઈ જાય છે. આમ પુસ્તકો આપણા માટે ઉત્તમ મિત્ર, માર્ગદર્શકો અને તત્વચિંતકની ગરજ સારે છે. આવી રીતનો કંઈક આખો ગદ્યખંડ આપેલો છે. જોઈએ આપણે પ્રશ્ન, માણસનું ખરું પ્રતિબિંબ શું છે? તો પહેલી જ લીટીમાં આપેલું છે કે આપણું વાંચન એ જ આપણા જીવનનું ખરું પ્રતિબિંબ છે. તો તમે જવાબ લખી શકો કે વાંચન એ માણસનું ખરું પ્રતિબિંબ છે. બીજો પ્રશ્ન, પુસ્તકો આપણા માટે કઈ ગરજ સારે છે? તો પુસ્તકો છે મિત્રો એ ઉત્તમ મિત્ર, માર્ગદર્શક અને તત્વચિંતકની ગરજ સારે છે. છેલ્લી લીટીમાં જવાબ આપેલો છે. એના પછી ઉત્તમ પુસ્તકથી શું લાભ થાય? ઉત્તમ પુસ્તક છે એનાથી આપણને શું લાભ થાય? તો અહીંયા તમને બીજી જ લીટીમાં જવાબ આપેલો છે કે તે આપણા ઉમદા જીવન દ્રષ્ટિ આપે અને આપણા જીવનનું ઘડતર કરે છે. પુસ્તકો આપણા શ્રેષ્ઠ મિત્રો છે. એના પછી કેવા સંજોગોમાં મનુષ્ય સમાન હોય? કેવા સંજોગોની અંદર છે એમાં મનુષ્ય સમાન હોય? તો અહીંયા તમને આપેલું છે કે લાગણીને કિનારે છે એ મનુષ્ય માત્ર સમાન હોય છે. એના પછી છેલ્લો પ્રશ્ન, ગદ્યખંડને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે. તો તમે યોગ્ય શીર્ષક આપી શકો કે પુસ્તકો આપણા શ્રેષ્ઠ મિત્રો. ગમે તે તમે આપી શકો. જે પેરેગ્રાફ આપેલો હોય એને વાંચન કરજો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આની અંદર શું કહેવા માંગે છે. ઓકે, એના પછી મિત્રો ત્રીજા ભાગની અંદર સંક્ષેપીકરણ કરવાનું છે આ ગદ્યખંડનું. જોઈએ આ ગદ્યખંડ શું કહેવા માંગે છે. પશ્ચાતાપ એ એક કિંમતી ધર્માનુભવ છે, જે વાસણ માટી કે રાખથી સાફ થતા નથી. તે જેમ તેજાબથી સાફ થાય છે અને કાટ બધો ઓગાળી કે બળી જાય વાસણ ચમકવા માંડે છે, તેવી જ રીતે ધર્મજીવન ઉપર બાજેલી કેટલી શિથિલતા પશ્ચાતાપથી દૂર થઈ જાય છે અને માણસ એકાએક પલટો ખાય છે. ખરેખર પશ્ચાતાપની અસર તેજાબથી ઓછી નથી હોતી સૃષ્ટિમાં, અને એમાંય માનવ જીવનમાં માટે ઈશ્વરની યોજના છે મંગળને પવિત્ર. એમાં ભંગાણ પડી શકે માનવીની મૂર્ખાઈથી, પણ એ ભંગાણ પાછું સંધાય છે માનવીના પશ્ચાતાપથી અને ઈશ્વરની અનહદ કૃપાથી. આખરે એની એ દિવ્ય યોજના આગળ ચાલવાની છે. તો આ જે પશ્ચાતાપ છે એનાથી ધર્મજીવન ઉપર બાજેલી કેટલી જે શિથિલતા છે એ પશ્ચાતાપથી દૂર થઈ જાય છે અને માનવ જીવન માટે આ ઈશ્વરની એક યોજના છે. કઈ? તો કે પશ્ચાતાપની. અને માનવીના પશ્ચાતાપથી છે ઈશ્વરની અનહદ કૃપાથી આખરે જે દિવ્ય યોજના ચાલતી હોય છે એની એ જ યોજના છે આગળ ચાલતી રહેવાની છે. એનાથી તો કે પશ્ચાતાપથી આવું છે એ આવું કાંક આ પેરેગ્રાફની અંદર કહેવા માંગે છે. માત્ર ને માત્ર તમારે આટલું લખવાનું હોય છે. પણ જો તમને આવું કાંઈ નથી આવડતું તો તમારે શું કરવાનું છે? પહેલી લીટી લખ નાખવાની, વચ્ચેથી એકાદ બે લીટી લખ નાખવાની અને છેલ્લી લીટી લખ નાખવાની અને યોગ્ય ટાઇટલ આપી દેવાનું. એટલે તમને આસાનથી 3 માર્ક્સ તો રોકડા મળી જ જાય. કાંઈ નથી કરવાનું. પહેલી લીટી, વચ્ચેની લીટી અને લાસ્ટ લીટી અને યોગ્ય ટાઇટલ એક આપી દેવાનું એટલે 3 માર્ક્સ રોકડા મળી જાય. આની અંદર પશ્ચાતાપનું કંઈક કહેવા માંગે છે એટલે તમે પશ્ચાતાપ આવું યોગ્ય શીર્ષક આપી શકો એટલે માર્ક્સ છે તમારા કોઈ કાપી શકે નહીં. એના પછી મિત્રો ગદ્યખંડ આપેલો હોય છે એને કાળકથનના રીત પ્રમાણે વિચાર વિકાસના ક્રમની અંદર ફરીથી ગોઠવવાનો હોય છે. જો તમે પાઠ યોગ્ય રીતે ભણ્યા હોય તો તમને આ આવડે. બધા જ પાઠનું વાંચન તમે બુકમાંથી કરેલું હોય, પાઠ્યપુસ્તકમાંથી સરળ ભાષાની અંદર કર્યું હોય તો તમને કાળકથનના અથવા તો વિચાર વિકાસના ક્રમ પ્રમાણે આ જે વાક્યો છે એને ગોઠવતા આવડશે. ઓકે, તો આશા રાખીશ મિત્રો કે વિભાગ ડીનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલ ઉપર તમે પહેલી વાર આવ્યા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને વિભાગ એ બીના હેતુલક્ષી પ્રશ્નો
આ ઉપરાંત આઈએમપી પ્રશ્નો જેટલા પણ 2 અને 4 માર્ક્સના હતા એ અરજી લેખન, વાદાત્મક ગદ્ય, ભાવાત્મક ગદ્ય, નિબંધ આ બધું આપણે આઈએમપી આપી દીધેલું છે, જેની લિંક મેં તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પીડીએફની આપી છે. અને વિડીયો જોવો હોય તમારે તો પ્લેલિસ્ટની અંદર જઈને તમે ચેક કરી શકો છો. તો આશા રાખીશ મિત્રો કે વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ દોસ્તો આવા જ નવા વિડીયો કન્સેપ્ટ સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.